اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو ہماری کیونکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آیت اللہ یعقوبی کی کتاب الکسل سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، اور یہ جو 2 دن درس ہو رہا ہے ہفتہ اور اتوار، کیونکہ نجف اشرف سے ہے کہ جو چیزیں ایمان کی تقویت کا سبب ہیں وہ چیزیں ہم اپنائیں، جو ایمان کی کمزوری کا سبب ہے ان چیزوں سے چھٹکارا پائیں، کیونکہ یہ دنیا مختصر ہے۔ اس مختصر سی دنیا میں مختصر سی زندگی ہے، اس میں انسان زیادہ سے زیادہ زاد راہ اور آخرت کے لیے اپنا سرمایہ جمع کرے، کیونکہ یہاں یہ زندگی تو ویسی عارضی ہے اور سب نے جانا ہے۔ جب انبیاء نہ رہے، جب اولیاء نہ رہے ظاہری طور پر، تو یہ دنیا تو ویسے ہی فنا ہونے والی چیز ہے۔ آئیے اب کاہلی اور سستی کو دور کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بس 5 منٹ صرف اس کا میں خلاصہ دے کر ویسے کل بیان کیا تھا، اور آج صرف 5 منٹ کی زحمت آپ کو دوں گا۔ اس حوالے سے پھر عبارت پڑھتے ہیں، زیادہ زحمت نہیں، اور آپ لوگ دعا بھی کریں، کوئی آسانی پیدا ہو جائے تمام مومنین کے لیے بھی، اور خصوصاً طلاب کے لیے بھی، اور ایران کو بھی کامیابی ملی۔ یا آج کل بڑے مسائل چل رہے ہیں، تشیع ابھر کے سامنے آیا ہے، واقعاً دنیا والوں کو بتا دیا ہے یہ ظالم کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتے۔ شہادتیں تو قبول ہیں، جیسے شہادت کا دروازہ کھلا ہی کس سے ہے؟ شہادت کا دروازہ یعنی باب شہادت، حسین بھائی، باب شہادت جو ہے یعنی اسلام کا آغاز اسلام پیغمبر کے دور میں وہ جناب عمار کے والد سے اور جناب عمار کی والدہ سے سب سے پہلے جو اسلام میں شہادت واقع ہوئی ہے، جو وہ جناب عمار یاسر کے والد کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کی والدہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے۔ اور پھر جناب عمار یاسر کو جب مدینے میں مسجد تعمیر ہو رہی تھی، پہلی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، صحابہ کرام اینٹ پر اینٹ اٹھا کے لا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ عمار کے سر پر مٹی ہے، اینٹ پر اینٹ لائے جا رہے ہیں تاکہ مسجد کی تعمیر ہو، سر مٹی سے آلودہ ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں، اپنے دست شفقت سے سر کے بالوں سے مٹی کو جھاڑتے ہیں، مٹی کو جھاڑ کر فرماتے ہیں عمار سرد آہ بھرتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مٹی بھی آپ نے جھاڑی ہے، سرد آہ بھی آپ بھر رہے ہیں، اس میں وجہ کیا ہے؟ فرمایا، اس لیے میں نے سرد آہ بھری ہے کیونکہ عمار کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا، اور عمار جنت کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہوں گے، اور وہ جو جنگ کرنے کے لیے آئے ہوں گے وہ لوگوں کو آگ کی طرف، جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہ صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی شہادتوں کا تذکرہ ہے نا، اس لیے یہ بیان کرنا، تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے، جہنم کی طرف۔ تو جو کہتے ہیں یہ اسلام کفر کی جنگ نہیں، یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ اسلام کا مطلب جنت کی طرف بلانا ہے، کفر کا مطلب ہے جہنم کی طرف بلانا ہے۔ پھر کئی وہ روایتیں مکس کرتے ہیں، نہج البلاغہ کے حوالے سے کہتے ہیں وہ بھی مسلمان تھے کیونکہ وہ کلمہ پڑھنے والے، ان کا قرآن بھی ایک، ان کا اللہ بھی ایک، ان کا، تو پھر ان کے سامنے سورہ منافقون رکھ دیں۔ سورہ منافقون میں کیا ہے؟ منافقوں کا اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، اسلام بھی ایک، ہر چیز وہی بات ہے۔ تو یہ مومن بھی نماز پڑھ رہا ہے، منافق بھی نماز پڑھ رہا ہے، مومن بھی اللہ کو مان رہا ہے، منافق بھی اللہ کو مان رہا ہے۔ چاہے ظاہری کفر ہوگا تو وہ ظاہراً کافر کہلائے گا، اگر کفر اندر چھپا ہوا ہے تو منافق، مگر تھی تو اسلام اور کفر کی جنگ، چاہے کفر ظاہر میں ہو چاہے کفر باطن میں ہو۔ اور واقعاً یہ حدیث ان کے گلوں میں اٹکی ہوئی ہے کہ عمار تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ روایت جناب عمار یاسر کے حوالے سے۔ بہرحال
یہ اس وقت مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے؟ جو ظالم کا ساتھ دے گا گویا وہ یزیدیت کا نمائندہ بن کر ابھرے گا، اور جو مظلوم کا ساتھ دے گا وہ کربلا والوں کا نمائندہ بن کر۔ اس کا تعلق سنی شیعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہی حسینیت اور یزیدیت سے ہے۔ یعنی کون ہے جو ظالم کا ساتھ دے اور کون ہے جو مظلوم کا ساتھ دے۔ زندہ باد، زندہ باد، صحیح، مردہ باد، مردہ باد۔ منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے، فقط ہم نائی رات فقط خام نائی۔ امریکہ مردہ آباد، امریکہ، اسرائیل مردہ آباد کا ہے، اسرائیل مردہ آباد، اسرائیل، بہت خوب، یا علی۔ تو گویا یقیناً ہم کاہلی اور سستی کو دور کر کے ایمان کو تقویت پہنچائیں، اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اپنی عبادتیں بچانی ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ ایمان کا پیمانہ کیا تھا؟ ہم نے یہاں پر کیونکہ ایمان کا پیمانہ بھی عرض کیا تھا، ایمان کا پیمانہ، ایمان کا پیمانہ ہی یہ ہے کہ اگر ایمان مضبوط ہے تو گویا کاہلی اور سستی نہیں ہے، اگر ایمان کمزور ہے گویا کاہلی اور سستی ہے تو ایمان کمزور ہے، ورنہ ایمان کمزور کیسے ممکن ہے؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں عجیب ہے کہ انسان شوق اور توجہ پروردگار کی طرف سے ہٹا لے۔ اتنا پروردگار جو رحیم ہے، کریم ہے، بندے پر رحم کرنے والا ہے، اس پر کس قدر انسان گناہ کرتا ہے، وہ اپنا کرم کرتا ہے، اپنا لطف کرتا ہے، مگر یہ انسان ہے اس کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کاہلی اور سستی کی بنا پر وہ عبادتیں انجام نہیں دیتا، اور کتنا بڑا وہ نقصان کر رہا ہے۔ بس آئیے، کیونکہ اس کا خلاصہ میں نے کل دے دیا تھا، آپ کی خدمت میں صرف آج عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ مُعِينٌ۔ قیاس و ضعف الایمان، فرماتے ہیں ایمان کی کمزوری کا پیمانہ کیا ہے؟ یعنی پتہ کیسے چلے کہ ایمان کمزور ہے؟ ایت اللہ یعقوبی رحمت اللہ علیہ دام ذل العالی ایک خاص لحاظ سے تحقیق اپنے ریسرچ پیش کر رہے ہیں۔ وَكُلَّمَا ضَعُفَ الْإِيمَانُ اکثر، جب بھی ایمان زیادہ ضعیف ہو جائے، جب بھی ایمان زیادہ ضعیف ہو جائے، وَتَدَنَّتْ مَرَاتِبُهُ، اور ایمان کے مراتب کمزور پڑیں، نیچے چلے جائیں، اوپر بڑھنے کی بجائے کیا ہے؟ دنی، یعنی پست ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ ازداد الکسل، تو ایمان کا درجہ جیسے کم ہوگا، ازداد الکسل، کاہلی بڑھ جائے گی، سستی بڑھے گی۔ یعنی دو ترازو ہیں، ایمان کا درجہ اوپر ہوگا، کاہلی اتنی کم ہوگی، ایمان کا درجہ جتنا پست ہوگا اتنی کاہلی بڑھے گی، سستی بڑھے گی۔ وَالْقَعُودَ عَنِ الْعَمَلِ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى، جتنا ایمان کا درجہ نیچے ہوتا چلا جائے گا، انسان اللہ کی اطاعت پر عمل کرنے سے بیٹھ جائے گا، یعنی انجام نہیں دے گا۔ قعود عن العمل، یعنی عمل سے بیٹھے گا، یعنی عمل نہیں کرے گا، اللہ کی اطاعت کو بجاوری میں کاہلی کرے گا، ظاہر ہے اللہ کی اطاعت کو انجام نہیں دے گا۔ وما یوجب رضاہ، ہر اس عمل سے دور ہو جائے گا جو عمل پروردگار کے رضا کا سبب ہے۔ فدرجۃ الکسل مقیاس لضعف الایمان، پس یہ کاہلی کا درجہ پیمانہ بن رہا ہے ایمان کی کمزوری کا۔ اگر یہ کسل، کاہلی زیادہ ہے تو ایمان کمزور، اگر یہ کاہلی یعنی کم ہے ایمان اتنا قوی ہے۔ جتنا سستی کو چھوڑیں گے
उतना ईमान ताकतवर होगा। अब दोनों बातें हैं, इंसान अब क्या करे, या ईमान को ताकतवर बनाए या काहली और सुस्ती को बढ़ाए। अब इंसान पर है, काहली जितना छोड़ेगा उतना ईमान ताकतवर उसका होगा दीन के मामले में। अगर दुनिया के मामले में काहली छोड़ेगा तो उसकी माश ताकतवर बनेगी, उसका रोजगार मजबूत होगा, उसके दुनियावी जो जिंदगी गुजारने के वसाइल हैं वो मजबूत होंगे। अगर दुनिया में काहली करेगा रिस्क में तो रिस्क के वसाइल में तंगी आएगी। अगर दीन में काहली और सुस्ती करेगा तो ईमान कमजोर पड़ेगा, हर लिहाज से यानी नुकसान है। फरमाते हैं लम्मा कान अल मुनाफिकूना मुजर्रदीना मिनल ईमान अल हकीकी, जब भी मुनाफिकों को, मुनाफिक हमेशा जब भी यानी उनका अमल हमेशा ईमान हकीकी से खाली था। जो मुनाफिक हैं वो हमेशा उन्होंने हकीकी ईमान की लज्जत महसूस नहीं की, हमेशा वो हकीकी ईमान की लज्जत से महरूम रहे। व इन्नमा यतज़ाहरूना बिही लिमसालिहा शख्सियतिन, क्योंकि यतज़ाहरूना बेशक ये मुनाफिक जाहिर करते हैं ईमान को लिमसालिहा शख्सियतिन, जाती मसलहतियों के लिए ईमान को जाहिर करते हैं। कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम भी कलमा पढ़ते हैं, हम भी। यही वजह है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने रजुल फकीह, फकीह का लफ्ज और या कारी कुरान का लफ्ज या हाफिज कुरान का लफ्ज मौला इमाम हुसैन ने अपने चाहने वालों के लिए इस्तेमाल किया है। मसलन जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर को खत लिखा तो रजुल फकीह कहकर, ताकि कल नाम निहाद मौरख ये ना लिख दे हुसैन के साथ कौन था। जितने भी आए थे उन्हें ये यकीन था कि बनी हाशिम हमेशा गालिब रहे और वो जीतेंगे, उनको पता नहीं था, वो जहालत की बिना पर इमाम हुसैन के साथ आए। राजुल फकीह, हाफिज कुरान और आलिम कहकर अपने चाहने वाले जिन्होंने मौला इमाम हुसैन का साथ दिया तो बता दिया है कि मेरे साथ जाहिल नहीं है, फकीह हैं, दीन को समझने वाले हैं, वो मुकम्मल आलिम है, वो हर लिहाज से दुनिया को देख रहे हैं, वो ऐसे मेरा साथ नहीं दे रहे। वरना कहा जाता उधर तो कारी कुरान है, हाफिज कुरान है, उधर तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, काजी उल कुज़ात हैं और इतने फतवा देने वाले हैं काजी उल कुज़ात और बहुत सारे हैं। कहा उधर इतने पढ़े लिखे थे, इधर तो कुछ भी। मौला ने फकीह का लफ्ज इस्तेमाल एक मसला उलमा ने और खसूसन हाफिज कुरान के हवाले से मौला ने तशरीह की एक एक की, और एक एक की जब सिराने पहुंचते थे तो फरमाते थे अल्लाह को गवाह बनाकर कह रहा हूं ये कारी कुरान था, ये हाफिज कुरान था। यानी मौला तारीख में रकम करना चाह रहे थे कि मेरा साथ देने वाले कोई अनपढ़ नहीं थे, कुरान मजीद के कुल्ले कुरान के आलिम थे, वो इमामत को भी समझ रहे थे, कुरान को भी समझ रहे थे, वो इल्म रखने वाले थे, वो हालात को समझकर इमाम का साथ दे रहे थे, अपने वक्त के इमाम का साथ दे रहे थे। तो गोया हक का साथ देना चाहे हालात कुछ भी हो जाए, ये करबला वालों ने ऐसा दर्स दिया है। यही वजह है पूरी दुनिया इस वक्त हर जगह खौफ ज़दा है। 90,000 क्यों यूएई से निकाल लिए जो जिनके नाम अहले बैत के नाम पर थे, अली, हसन, हुसैन, इनके 90,000 के करीब तादाद में पाकिस्तानी निकाले हैं अभी हालिया वाकयात में। क्यों? क्योंकि उनको पता है पूरी दुनिया में इस्लाम, करबला जो हकीकी इस्लाम या करबला का तस्वुर जिसके सीनों में मौजूद है, यकीनन वो जालिम का साथ हरगिज ही नहीं दे सकते, क्योंकि वो शिकम मादर से ये सुनते हुए आ रहे हैं जालिम से नफरत करनी है, मजलूम का साथ देना। इसकी वजह यह है कि डॉक्टरों ने यह साबित किया शिकम में सबसे पहले कुव्वत समात काम करती है। यही वजह है ये जो माए मजलसों में आती है कुव्वत समात, जैसी इंसान में रूह आती है तो सबसे पहले उसमें कुव्वत समात यानी मुताहरिक रहती है, इसलिए शरीयत में हुक्म है। बल्कि इसी वजह से मैं अर्ज कर रहा हूं
हुक्म यह है कि जब जिन माओं के शिकम में बच्चा हो तो वो कुरान मजीद की तिलावत कसरत से करें। क्यों? ताकि वो आवाज उस बच्चे तक पहुंचे। दुआएं पढ़े कसरत से, इबादत करे तो उसका असर बच्चे पर होगा। अब जाहिर है जो माएं कुरान नहीं पढ़ेंगी, शिकम में बच्चा भी होगा, गाने सुनेंगी, आजकल जो बेहयाई बढ़ती जा रही है, तो फिर वो बच्चा भी जब दुनिया में आएगा तो उस पर असरात मुतरत्तब होंगे। तो बेहया वो बच्चा भी वो क्योंकि माँ बेहयाई देखती है तो वो बच्चा बेहया हयादार नहीं होगा। इसलिए आगे खुमैनी ने फरमाया, यही तो आगे खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है, तुम हमें पाकीज़ा आगोश दे दो, हम तुम्हें पाकीज़ा मुआशरा देंगे। यानी तुम आगोश पाकीज़ा दो, हम तुम्हें मुआशरा पाकीज़ा देंगे। बहरहाल ये जो मुनाफिक हैं, इनमें हया दीन का नाम कुछ भी नहीं है। ये फकत और फकत मसाले शख्सियत, अपनी जाती शख्सियत की वजह से इस्लाम का नाम लेते हैं, ईमान का नाम लेते हैं। कान अल कसल इंदहुम फी अशद्द मरातिबी, और यकीनन इन मुनाफिकों के पास काहली अपने आखिरी शदीद दर्जे पर है, ऊपर के दर्जे पर है। बड़े निकम्मे निकट्टू हैं, नाअहल है। पहाड़ पर ही चढ़ना खाली 1400 साल पहले नहीं, उन्हीं की सुन्नत पर अमल करके ये जो पहाड़ में छुपता रहा है, मसलन पायलट भी, तो क्योंकि अमल का सिलसिला, ये मुसलमान हुक्मरान ये समझ रहे हैं हमें अमेरिका बचा लेगा। ये वही गलत सोच है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की सोच थी। क्या थी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की, सआवी इला जबल यासिमुनी मिनल मा, कि मैं पहाड़ के सहारे बच जाऊंगा और ये पहाड़ मुझे पानी में डूबने से बचाएगा। तो गोया ये जितने मुसलमान ममालिक हैं अमेरिका को पहाड़ समझ रहे हैं, उनको पता नहीं कि जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को पता नहीं था पहाड़ डूबेगा। जब पहाड़ डूबेगा तो मैं कैसे बचूंगा? इंशाअल्लाह अज़ीज परवरदिगार की ताकत से, क्योंकि सारी ताकतों का मालिक अल्लाह की जात है, तो इंशाअल्लाह अमेरिका डूबेगा। जो अमेरिका खुद डूबेगा तो उसके इत्तिहादी कैसे बचेंगे? यकीनन इनको गर्क होना है। वला तो खातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून, खबरदार है नू, कभी जालिम की सिफारिश ना करना, ये डूबेंगे। जालिम क्या है? डूबेंगे। तो जालिमों को तो डूबना ही है, उन्हें तो गर्क होना ही है। ये कुरान का फैसला है। पता नहीं किस सोच में ये मुब्तला है आजकल के हुक्मरान। बहरहाल ये अपने जाती मसलियत में ईमान का इजहार करते हैं, दिल में इनका ईमान नहीं है। लेजा वसफहुमुल्लाह ताला, क्यों न्यू सिटी बना रहे हैं सऊदिया में? सऊदिया में ये जो न्यू सिटी बना रहे हैं, मैं सफर कर रहा था ये दमाम से कसीम की तरफ, वहां गसीन कहते हैं, तो रास्ते में न्यू सिटी यानी कुछ फासले पर उन्होंने कहा एक न्यू सिटी बना रहे हैं और उसमें बेहयाई के सारे असबाब है, यानी सब बेहयाई और बेशर्मी, हर लिहाज से अयाशी। तो गोया अगर ये हकीकी इस्लाम का कलमा पढ़ा जाता, या फिर मस्जिद कुबा से 15 मिनट के ड्राइव पर सिनेमा हॉल जो बना रहे थे, अब तो बन चुका है बहुत बड़ा सिनेमा, यानी मस्जिद कुबा जो इस्लाम की पहली मस्जिद है। अगर इन्हें इस्लाम से मोहब्बत होती तो वहां सिनेमा थोड़ी बनाते, वहां फैला देते तरबियत के हवाले से, अखलाकी रूहानियत, कम अज कम अखलाकियात पर तो काम होता। बहरहाल दुश्मन यही चाह रहा है, यहूद और नसारा यही चाह रहे हैं, मुसलमानों से ईमान के रूह को खत्म कर दिया जाए। और ये जाहिरन अपने मसलियतों और जाती मसलियतों के खातिर इन्होंने कलमा पढ़ा है, कोई इस्लाम की मोहब्बत में कलमा नहीं पढ़ा। उनसे मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ है, इनसे मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ है। आजकल जो हो रहा है इस्लामाबाद में, उनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ, इनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ। इज़ा लकुल्लज़ीना आमनु क़ालू आमन्ना व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन।
उनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ, उनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ, हम उनका मजाक उड़ा रहे थे। अजीब अंदाज है, पता नहीं ये चाह क्या रहे। बहरहाल परवरदिगार पाकिस्तान की भी इबादत करे, ईरान की भी इबादत करे। बहरहाल जालिम का सहारा अगर इन्होंने लिया तो फिर जालिम बचेगा नहीं, जालिम ने डूबना है। और जो उसका इत्तेहादी है तो वो भी डूबेगा, जो जालिम का साथ देगा। बहरहाल सही, दुआएं भी काम, ऐसा नहीं है कि दुआओं में बहुत ही तासीर है, असर है, और पूरी तारीख भरी पड़ी है। यानी ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं जो तस्वर में भी नहीं था। यानी ऐसे ऐसे वाकयात, मसलन जनाबे छोटा सा वाकया जिसकी तरफ अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जब संदूक लेने गई थी, बच्ची थी, उसके पास जिसने जो संदूक बनाता था लकड़ी के, तो कहा क्या करना है? वो ज़ाहिर है नबी की बहन थी, झूठ तो बोलती नहीं थी। फौरन कहा वो मां मंगवा रही है, भाई को इसमें रखेगी। इसने सोचा अच्छा कोई भाई हुआ है घर में, इसलिए आप संदूक लेने के लिए आई हैं। फौरन संदूक लेकर तो चली हैं। इधर से इसने सोचा कि माल बटोरूंगा फिरौन को जाकर बताकर। इधर से ये चला, उधर क्या वाकया पेश आया? बहुत बड़ा अज़दा घर के दरवाजे के सामने ही मुंह खोल के, और अल्लाह ने उसे कुव्वत गोया ही अता की। कहा एक कदम आगे बढ़ेगा यहीं पर तुझे हड़प करूंगा और खत्म कर दूंगा। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। तो गोया अल्लाह परवरदिगार जो है सही आपकी, क्योंकि परेशानियां दुनिया की बढ़ती जा रही हैं, ये दर से एक तरह से इंसान के सुकून का सबब है। बहरहाल इस तरीके से जालिम के लिए कोई भी साथ देने के लिए तैयार होगा, अल्लाह कोई ना कोई सबब ऐसा बनाएगा तो जालिम को तो नाकाम होना या हर लिहाज से होना है। लिजा वासाफा सही, जब खत्म कर रहा हूं बात, क्योंकि दिमाग में बात से बात आती है ना। लिजा वासाफाहुमुल्लाहु ताला, इसी वजह से अल्लाह ने मुनाफिकों की क्या सिफत बयान की है? वासाफाहुमुल्लाहु ताला बिल कसल, अल्लाह ने इनकी सिफत बयान की है कसल के जरिए से। यानी ये सुस्ती काहली के साथ नमाज पढ़ने जाते हैं। मैं दून इख्तिसास सिफत बेहम, मगर कसल का सिफत मखसूस नहीं है मुनाफिकों के साथ, सिफत खासा नहीं है। यानी क्या मतलब सिफत खासा नहीं है? यानी हर कासिल, यानी यूं समझे, मंतिक तो आप पढ़ते हैं, हर मुनाफिक कासिल है मगर हर कासिल मुनाफिक नहीं है। सही है? सही। गोया उमूम खुसूस में वजह की निस्बत है, जरूरी नहीं है, सिफत खासा नहीं है। यानी कि उसका खासा सिफत हो जाए कि हम जब भी कसल कासिल कहें तो मुनाफिक ज़हन में आए, नहीं, बल्कि सिफत खासा तो नहीं है। मगर वह तकासुलेमान सलात, मगर इनकी काहली नमाज से, वो भी अल्लाह है मिराजुल मोमिन, जो मोमिन की मिराज है। तो नमाज में काहली खुद उसके ईमान में कमजोरी का सबब है। यानी ये निफाक और मुनाफकत की अलामत करार दी गई है। यानी एक अलाम बहुत है मुनाफकत की, उन अलामतों में से एक अलामत काहली भी है। वह अजला मसादिक उबूदियत लिल्लाह ताला, और वाज़े और जली और शफाफ, अजल कहते हैं ना बहुत वाज़े, बहुत ही ज्यादा वाज़े अल्लाह की उबूदियत के मसादीक में से बेहतरीन वाज़े इबादत का मिज़दाक नमाज है। सबसे अजल्लो वाज़े और शफाफ और बिल्कुल वाज़े इबादत की अलामत है नमाज। और वही अगर इंसान अंजाम नहीं दे रहा तो फिर गोया मुनाफिकत की निशानी है। दलील इंसलाख मिनल ईमान, और ये दलील है कि ये मुनाफिकीन खाली हैं ईमान से। क्यों? क्योंकि लिजा ला तज़हरु अलैहिम आसारु मिन अश-शौक, क्योंकि उन मुनाफिकीन पर जाहिर नहीं होता, ईमान के आसार जाहिर नहीं होते। ईमान के आसार क्या है? ईमान क्या, हर चीज का कोई ना कोई असर है, कोई ना कोई अलामत है। तो ईमान का असर क्या है? ईमान का असर बता रहा है मिना शौक। ईमान का असर क्या है? शौक इबादत हो। नमाज शौक से पढ़ने जा रहा है
زبردستی دھکے دے کر اسے نہیں لے کے جا رہے. شوق ایمان کا اثر ہے. عبادت شوق سے ہو. والاقبال، ایمان کا اثر کیا ہے؟ توجہ بھی ہونی چاہیے. پتہ چلا سارا حساب کتاب بھی وہی کر رہا ہے، سارا توجہ اللہ کی طرف کہا، پتہ نہیں ادھر سے اللہ اکبر کہا، ادھر سے حساب کتاب شروع. بھائی وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے. یہ بڑا حملہ، شیطان بڑا حملہ کر رہا ہوتا ہے اسی نماز میں، کہ تاکہ اس کی توجہ، خصوصاً جوادی کی میں تفسیر دیکھ رہا تھا کہ عبادت میں توجہ کا بڑا عمل دخل ہے، بہت ہی عمل دخل ہے. جتنی توجہ عبادت میں انسان رب کی طرف دے گا، اس کی عبادت اتنی قیمتی سے قیمتی ترین بنتی چلی جائے گی. اور وہ خالی دیکھیں، ایک انسان اپنے آپ اپنی شخصیت بناتا ہے. کیسے شخصیت؟ ایک ظاہر ہے نا، اس وقت میں ظاہر ہوں، میرے ہاتھ پاؤں، میرے شکل، دیکھنا، بولنا، سننا، یہ ایک ظاہر ہے. ایک میرا اندر ہے. اندر کی شخصیت بنے گی وہ کیسے؟ کہا وہ بنے گی انسان کے الفاظوں سے، انسان کی نگاہ سے، اور انسان کے عمل سے. انسان جیسے جیسے عمل انجام دے گا، جیسے جو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھا گا، جو بولے گا، جو عمل انجام دے گا، بولے گا، دیکھے گا، تو اس کی اندر کی شخصیت وہ بن رہی ہوگی. اب انسان چاہے اپنے اندر کی شخصیت کو ڈیمیج کرے، جھوٹ بول کر، غلط چیز دیکھ کر، غلط افعال کے ذریعے سے، یا اپنی شخصیت کو بنائے، یہ انسان پر ہے. تو وہ شخصیت اندر کی جو بن رہی ہوتی ہے وہ بڑا اہم ہے، اس کا عمل دخل بڑا ہے. یہی وجہ ہے وہ برزخ کے مراحل میں اور آگے کے مراحل میں وہ اندر کی شخصیت مثالی جسم بن کر، یہ جسم تو یہی رہ جائے گا قبر میں ہی، یہاں کرسی پر بیٹھ جائے، یہ تو رہ جائے گا، مگر وہ شخصیت والا جسم آگے بڑھے گا. اگر اس کو ڈیمیج کیا ہے تو وہ ہر عذاب سے گزرتا چلا جائے گا. ہر جسے مثالی جسم، اگر آپ نے وہ بچپن میں روحوں کا سفر کتاب پڑھا ہے، مثالی جسم جو ہے انسان کا، وہ اندر کی شخصیت مثالی جسم بن کر باقاعدہ اسی طرح کا ہوگا، بالکل اسی طریقے سے. بہرحال اس شخصیت کو بنانا ہے. کیسے وہ شخصیت بنتی ہے؟ بولنے سے، دیکھنے سے، اور انسان کے عمل سے. وہ اگر عمل اچھا ہوگا وہ شخصیت بن رہی ہوتی ہے، جو بول رہا ہوگا وہ شخصیت اندر کی بن رہی ہوتی ہے. اور انسان جب نگیٹو اور منفی عمل کرے گا تو وہ اندر کی شخصیت ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں اندر کی شخصیت کو، اپنی شخصیت ڈیمیج کر رہا ہوں. وہ بڑا نقصان اپنا کر رہا ہے. اپنی قیمتی چیز کو، اپنی قیمتی جو اس کی شخصیت ہے، اس کی پرسنالٹی ہے، اندر کا وہ انسان ہے، اس کو جب ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی تباہی کر رہا ہوتا ہے، ایک لحاظ سے اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوتا ہے ایک لحاظ سے. تو اب انسان خود فیصلہ کرے اندر کی شخصیت کو بنانا ہے یا اس کو ڈیمیج کرنا ہے. بہرحال بات سے کہیں. اور اس کے بعد اقبال ضروری ہے عبادت میں، کیونکہ توجہ بڑھے گی تو وہ اندر کی شخصیت بنتی چلی جائے گی. واللافت، یہ اقبال لافہ ایک ہی عطف توضیح ہے، یعنی انسان کی توجہ، انسان کا ہم و غم، انسان کا مرکز، تڑپ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے ہو، پروردگار کے لیے ہو. کما کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، جیسے پیارے نبی فرماتے تھے. کیا بات ہے، آپ لوگوں کی توجہ کی وجہ سے ایک کیفیت واقعاً طاری ہوتی ہے. یہ طالب علم کی برکتیں ہیں. میں کہتا ہوں دنیا کے سارے کاموں میں اتنی لذت نہیں ہے جتنا علم آل محمد میں لذت ہے. صلی اللہ علیہ. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر جو طالب علم نہیں ہے تو اس کو بھی کتنی لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. یہ پروردگار نے راحت و سکون کیوں رکھا ہے؟ نہ مال و دولت میں، نہ عہدوں میں، کس چیز میں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں یوں ہے، اس میں لذت ہے، اس میں سکون ہے. فرماتے ہیں نبی کیا؟ جو الا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی گئی ہے نماز میں. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام ہے.
प्यारे नबी की आंखें ठंडी होती हैं, कोई कोई उम्मती नमाज पढ़ता है, गोया वो नबी को अजियत पहुंचा रहा। गिरे से गिरा मोमिन क्यों ना हो, गिरे से गिरा मुसलमान क्यों ना हो, वो अपने आका, अपने मौला पैगंबर अकरम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत नहीं देगा। अब एक है मंतूक, एक है मफहूम। मंतूक ये है कि नमाज को मेरी आंखों की ठंडा करार दिया है, ये मंतूक। मफहूम क्या है? जो नमाज नहीं पढ़ रहा गोया वो नबी को अजियत दे रहा है, पैगंबर को अजियत दे रहा है। खाली पैगंबर को नहीं, आइम्मा अलैहिस्सलाम को अजियत हो रही है। अलग से नमाज ना पढ़ने वाला किस किस को अजियत दी जा रही है, देता है वो। खसूसन अगर वाकयात देख, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आकर उसे जो जाहिर को बताया था, जाहिर के ख्वाब में आए थे, जब इमाम जख्मी देखा, मौला इतने जख्म, इतने साल गुजरने के बावजूद इतने जख्म। फरमाया 2 जख्म तो ये वही है, मगर बाकी बदन पर जख्म तुम्हारी वजह से और तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से आ रहे हैं। मौला हमारी वजह से? कहां, जब मुझ हुसैन का चाहने वाला झूठ बोलता है गोया वो मेरे बदन पर जख्म लगा रहा होता है। जब मुझ हुसैन का चाहने वाला नमाज नहीं पढ़ता गोया वो मुझ पर जख्म लगा रहा होता है। गोया वो जितना दीन के अहकामात पामाल कर रहा होता है वो गोया मुझे जख्मी कर। गिरे से गिरा क्यों ना मोमिन हो, वो अपने आका को जख्मी थोड़ी करेगा। सिर्फ तवज्जो इंसान, क्योंकि मेरे इस अमल की वजह से नुकसान कितना मैं कर रहा हूं, अपने आका मौला को नाराज कर रहा हूं। मेरी आंखों की ठंडक का नाम नमाज है। वकान यकूलु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले बिलाल इंदमा यहीन वक्त सलात, जैसे ही नमाज का वक्त आता था तो बिलाल से फरमाते थे, बिलाल अरे ना या बिलाल, बिलाल जरा मुझे सुकून तो पहुंचाओ, ऐ बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ। राहत कैसे, क्या मतलब? बिलाल नमाज का टाइम हो गया, मुझे राहत पहुंचाओ, क्या मतलब? ऐ बिल अजान, ऐ बिलाल नमाज का वक्त हो गया है, मुझे राहत और सुकून पहुंचाओ। यानी तुम इधर अजान दोगे, उधर मुझे सुकून हासिल होगा, उधर मुझे राहत मिलेगी। गोया हकीकी और सच्चा मुसलमान, नबी का सच्चा उम्मती वही है जिसको अजान से सुकून मिले, राहत मिले। राहत कैसे ही मिले? जब वो अजान सुनने के लिए जाएगा तब, यानी अजान से ही वो इबादत को अंजाम देगा, तब राहत मिलेगी ना। बिलाल जरा मुझे सुकून तो पहुंचाओ, ऐ बिल अजान, अजान के जरिए से वह दुखूल वक्त सलात, क्योंकि नमाज का टाइम हो गया, अजान दो। अम्मल कुसूल, कुसूल उकूल सिफत मुशब्बा है, ज्यादा खाने वाला पेटू उसे उकूल कहते हैं। कासिल सुस्ती करने वाला, कुसूल ज्यादा है, ये काहिल यानी से उसकी सिफत बन जाए वो मनफी चीज। और उसके बाद अम्मल कुसूल फजर वाला तसाकुल, जो काहिल और सुस्त इंसान है उस पर बोझ जाहिर होता है। तसाकुल यानी इधर अजान हो रही है, वो उस पर बोझ, मुनाफिक पर बोझ बढ़ रहा है। शकल कहते हैं वजनी चीज को। मिनहीन ताहियत मुकद्दमात, जब नमाज के मुकद्दमात फराम होते हैं, यानी अजान हो रही होती है, लोग नमाज के लिए वुजू करने के लिए जा रहे होते हैं, मुकद्दमात फराम हो रहे होते हैं ना। वो भाई दरियां बेच रही हैं, कोई तैयारी कर रहा है, भाई अजान हो गई है, जल्दी जल्दी तैयारी, तो उस मुनाफिक पर बोझ बढ़ता जा रहा है। बेहस्ब मा यज़हरु मिन ताबीर, उस हिसाब से जो कुरान मजीद में ताबीर आया है, वैदा कामुस सलात, जब वो मुनाफिक नमाज के लिए जाता है क्या करता है? वो काहली और सुस्ती के साथ, और उसे नहीं लाया जाता, वो नहीं जाता मगर ये कि नमाज में काहली और सुस्ती के साथ। बस 3 पेज है, ये मौला अली का कौल है बस। अल कसलो युलाज़िमु ज़जरा, क्योंकि काहली और सुस्ती बेदारी का मुलाजमा है। वह तुलाज़िमु सिफ़तुल कसल सिफ़तन मज़मूमतन उखरा, और ये सिफत कसल इसका लाजमा एक बुरी सिफत है। वो क्या? बेजारी। वो बेबस हो जाता है, बेजार हो जाता है, कोई काम करने का दिल ही नहीं चाहता। वसाम यानी उकताहट। वकसवर अमीरुल मोमिनीन, हम कुर्बान जाए मौला अमीर पर क्या तस्वीर खींची है। हाजिल मुलाजमत बेमिसल लतीफिन, एक मिसाल लतीफ
बेहतरीन एक लतीफ मिसाल दी है मेरे मौला ने इस मुलाजमे की। किसकी? कि कसल का मुलाजमा बेबसी है और कसल का नतीजा उसका लाजमा क्या है? बेबसी। बेबस हो जाता है, बेजारी। कैसे? मौला फरमाते हैं, सुने, काला फी के बारे में मौला ने फरमाया, इंदल अशिया लम्मज दवाजत इस दवाजल कसल वल अज्जो। फरमाया जब अल्लाह ने तमाम अशिया के जोड़े बनाए तो सुस्ती और बेबसी को दोनों ये जोड़ा बनाया, सुस्ती और बेबसी। मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, इतनी काहली। अरे घर बेगम ने कहा जाओ कमाने, कहां कमाऊं, मुझसे भी कोई काम होगा तो नहीं कमाओगे, खाएंगे कहां से? वो अपने आप को लाचार, बस मेरे हाथ पांव कमजोर हो गए, दिमाग काम नहीं करता, मुझ में सलाहियत नहीं है। यानी उसको कोई दरवाजा, बेबस बंद गली में होता है, यानी वो बंद गली में अपने आप को महसूस करता है, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता। भाई हजारों रास्ते हैं कमाने के, रिस्क के तलाश करने के। काहली और सुस्ती को छोड़ो, फिर इंसान इधर कोशिश करता है, अल्लाह मदद गैर से फरमाता है जो हमारे रास्ते में निकलता है, वल्लज़ी जाहदू फीना लनहदियन्ना सुबुलना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करता है हम उसके लिए कई रास्ते खोलते हैं। फनोते जा बैनोमल फाकर, तो बेबसी और काहली का नतीजा उसके बच्चे क्या होंगे? उसके बच्चे फकीरी के होंगे, तंगदस्ती के होंगे। जब इंसान काहली का शिकार होगा, खुद भी परेशान, घर वाली भी परेशान, बच्चे भी परेशान, मुआशरे में रिश्तेदार भी परेशान, वो एक तरह से बोझ होगा। दरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।